Good morning everyone. So today we are going to discuss about departmental accounts. So let's see what is a departmental accounting, what is its meaning. Departmental accounts are accounts relating to different departments of a business. There may be different departments for a particular business. So to ascertain their profit and loss, we prepare departmental accounts. Departmental accounts are used to ascertain the trading results of each department separately. So, in a business organization, in order to ascertain profit of each department separately, we do or we prepare departmental accounts. Such accounts disclose not only the profits of each of the department but also the profits of the whole business. So, what is a departmental account? That means there may be different business concerns which have different departments or different areas dealing with. So, in order to find out the particular profit of particular departments, we prepare the departmental accounts. So, while preparing departmental accounts in a business, we'll get to know the profit of the individual departments and also the profit of the whole business. Next is objectives of departmental accounts. The main objectives of departmental accounts are to know the trading results of the various departments, to compare the trading result of one department with those of other departments. So, as we have discussed, we prepare departmental accounts for the purpose of ascertaining departmental profits and also the whole profit. So, the main objectives of departmental accounts are, first one, to know the trading result of the various departments. What is the result of the activities of the particular department? എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്? ആൻഡ് ടു കമ്പയർ ദ ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട്, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി പ്രിപ്പയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ദെൻ to reward the departmental managers on the basis of the trading results. So, each department will be having a manager and their corresponding staff. So, while preparing departmental accounts, we'll get to know the profit of each of the department, and by then we can analyze the different staff of each department, and if required we can reward them or we can correct them and we can ask why this department is performing like this. Okay, then to help the management to formulate the business policies for the various departments. So, ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവരവരുടേതായ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റും അവരുടെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഏത് ചേഞ്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ദ ബിസിനസ് ഹോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. Then, to help the business in formulating proper policies relating to the expansion of the business. അപ്പം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അപ്പം ഓൾറെഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നേരം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്, ആൻഡ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്കിയപ്പം എങ്ങനെയാണ്. സോ ഇനിയും നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ഫർദർ വി ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെദർ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് അവർ ബിസിനസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു which we have mentioned now. Okay, the main advantages of departmental accounting are, it provides an idea about the affairs of each department. It helps to evaluate the performance of each department.
it helps to reward the departmental managers and staff on the basis of performance. It facilitates control over the working of each department. So by preparing departmental accounts we get easy ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും മാനേജേഴ്സ്, സ്റ്റാഫ്, അവർക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So it is an advantage of departmental accounting. Then it helps to compare the results of one department with those of other departments. It helps the management to formulate the right business policies for the various departments, and it will help in the preparation of departmental budgets. It helps to calculate stock turnover ratio of each department. Okay, so these are the advantages of departmental accounts. Mainly, by preparing different departmental accounts, we get to know the activities and the progress of each department individually, and we get to know which all policies we have to formulate further, which all corrections we have to make in each department, etc. So this is an introduction about what is departmental accounts and why do we prepare departmental accounts. Now let's move on with the accounting procedure, that is how will we prepare a departmental accounts. Okay, a departmental organization can record its transactions in two ways. First one is unitary method. Under this method, the accounts of each department are kept separately. The results of the various departments are finally combined together in general P&L account. So unitary methodൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ബുക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എല്ലാം അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ആയിരിക്കും ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. Okay, that is unitary method. And the second one is tabular or columnar method. Under this method, the accounts of each department are kept in columnar form with a separate column for each department and also with a separate column for the total. So tabular അല്ലെങ്കിൽ columnar അല്ലെങ്കിൽ vertical അങ്ങനെയുള്ള ആ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണോ ട്രേഡിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതേ മാനറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഓരോ കോളംസ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു ടോട്ടൽ കോളവും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒറ്റ P&L അക്കൗണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൊത്തം ബിസിനസ്സിന്. അതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, the tabular method is more popular and is adopted by almost all the departmental undertaking. Under this method, at the end of the accounting year, trading and P&L account is prepared with separate amount column for each of the department and also for the total. The trading and P&L of a departmental organization kept in the columnar basis is called departmental trading and P&L account. So this is same as our general P&L account. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന P&L അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ, ബട്ട് അവിടെ ഒരു അഡീഷൻ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന്. സോ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം വിൽ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ, സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ കോളം. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരും. സോ ഇതാണ് ടാബുലാർ അല്ലെങ്കിൽ കോളംനാർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക ഫേംസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്. ഒറ്റ P&L അക്കൗണ്ട്, മൊത്തം ബിസിനസ്സിന് ഒറ്റ P&L അക്കൗണ്ട് മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേഷൻ, എക്സ്പെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പോയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മൊത്തം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഹൗ വിൽ വി ഡിവൈഡ് ദി എക്സ്പെൻസസ്? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ. If an expense is exclusively incurred for a particular department, it should be allocated to that department. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു അലോക്കേറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺലി ടു ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ഗിവൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസ് അപ്പോർഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബേസിസ്. അപ്പം ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ എക്സ്പെൻസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ തരും 2:1. അങ്ങനെ ആകുമ്പം 2/3 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും 1/3 എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസ് ഇസ് ഗിവൺ അപ്പോർഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബേസിസ്. If no basis is given in question, apportion in the following basis. അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മളോട് ചിലപ്പം ചില എക്സ്പെൻസുകൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഇനി അല്ല, ചില എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം അലോക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് ആ ഒരു ബേസിസിൽ നോക്കുക. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ചില എക്സ്പെൻസുകൾ ഒരു ജനറൽ ടേംസിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് let's see. Okay, so the different എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിസും തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ പർച്ചേസ് ലൈക്ക് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ്, ഫ്രൈറ്റ്, ഒക്ട്രോയ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര. അതായത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും, നമുക്ക് ഈ പല പേരുകളിലും ഇതൊക്കെ പർച്ചേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഇസ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെയിൽസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, സെയിൽസ് ടാക്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ 2 lakhും 1 lakhുമാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും സെയിൽസ് എങ്കിൽ, ഇപ്പം ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 500 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 × 2/3 അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്, 1/3 ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിൽഡിംഗ് ലൈക്ക് റെൻറ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ് 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഏരിയ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് പോകും. അങ്ങനെ ദെൻ എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഷീനറി. സോ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വാല്യൂ ഓഫ് മെഷീനറി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മെഷീനറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ പോകുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പവർ. ഇഫ് ഹോഴ്സ് പവർ ഇസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് പവർ. ദെൻ എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ്. എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പം എത്ര എംപ്ലോയീസാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ്. സോ എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാകണം, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ് എക്സെട്ര. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദെൻ വർക്ക് മാനേജേഴ്സ് സാലറി. വർക്ക് മാനേജേഴ്സ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീൽ ബി സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻകം ടാക്സ്. ഇൻകം ടാക്സ് വി നോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ
ratio. Then any other expense on any suitable basis or on sales basis. ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പം റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ എക്സ്പെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്പോർഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദിസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകംസ്. എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇൻകം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സിമിലർ. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻകമാണ്. സോ അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും പർച്ചേസിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ കമ്മീഷൻ ഏൺഡ് ഓൺ സെയിൽസ്, നമുക്കറിയാം സെയിൽസിൻ്റെ മേലെയുള്ള കമ്മീഷനാണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈക്വലി നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു വിധത്തിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so this is allocation of incomes. Then now last one topic is interdepartmental transfers. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ബേസിസുകൾ, ഇത്രയാണ് നോക്കിയത്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ചില സമയത്ത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബൈ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. സോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുക. വെൻ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ടു അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെയിൽ ഫോർ ദി സപ്ലൈയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ പർച്ചേസ് ഫോർ ദി റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം എ എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആരാണോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ എ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ഇസ് ദ സപ്ലൈയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആരാണ് ആ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ബി ആണത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബി വിൽ ബി ദ റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആസ് സച്ച് ദി സപ്ലൈയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് and the receiving department should be debited with the value of goods supplied. അതായത് we know the rule, debit the receiver and credit the giver അല്ലേ. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആർക്കാണോ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദ റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്. അതായത് ജേർണൽ എൻട്രി ആണ് പറയുന്നത്, റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഗിവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതാണ് ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ journal entry വരിക. ഓക്കെ, സിമിലർലി when one department renders service to another department, the department rendering the service should be credited and the department receiving the service should be debited with the value of service rendered. ഇത് ഗുഡ്സ് പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് റെൻഡറിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണോ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആയിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂഡ്. ഗുഡ്സ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എയ്തർ അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ അറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇവിടെ ഇനിയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ഗുഡ്സ് വിൽ ബി എയ്തർ സെൻഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ അറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. If goods are transferred at selling price by the transferor department and such goods are unsold at the end of the accounting year by the transferee department, then profit charged on such unsold goods by the transferor department is treated as unrealized profit. And it should be debited to general profit and loss account as stock reserve. Okay,
സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിലും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാം. എയ്തർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എങ്കിൽ ദെയർ വിൽ ബി എ പ്രോഫിറ്റ് എലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ആ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫറർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ ചിലപ്പോൾ അത് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫറർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്. ഓക്കെ, if goods are transferred at selling price by the transferor department and such goods are unsold ആണെങ്കിൽ, അത് സോൾഡ് ആയി പോയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ആ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാതെ അൺസോൾഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ സച്ച് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ദി ട്രാൻസ്ഫറർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് and it should be debited to general P&L account as stock reserve. അപ്പോൾ അതിനൊരു journal entry ഉണ്ട്, we'll see that. Okay, and in the balance sheet stock reserve should be deducted from closing stock. അപ്പോൾ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ആ റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാവുമ്പം ആ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് കുറച്ച് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, then if unrealized profit is contained in opening stock, such a reserve should be credited to general P&L account. Okay, now let's see. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു ജേർണൽ എൻട്രി ഒന്ന് പറയാം. അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ജേർണൽ എൻട്രി, റിസീവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റാ ടു ഗിവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ കാരണം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ഈ ഒരു എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരിക? ഓക്കെ, ഇഫ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് എലിമെൻറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ്. അപ്പം ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പം എ എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് സ്റ്റിൽ അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻ്റാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് a profit element will be there in closing stock. അത് കളയാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് അത് കളയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ പാസ് ദിസ് ജേർണൽ എൻട്രി ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റിസർവാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പാസ് ദിസ് ജേർണൽ എൻട്രി, ദറ്റ് ഇസ് ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇൻ ബിസിനസ് അല്ല, ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ P&L എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അത് ഡിഡക്റ്റും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ടു അസർട്ടൈൻ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്
കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ 2 ഫോർമുലാസ് ആണുള്ളത്. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു IDS. IDS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. IDS ഇസ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു IDS ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു GP റേഷ്യോ ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഇസ് IDS ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? അതിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് GP റേഷ്യോ. GP റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. അവരുടെ GP റേഷ്യോ യൂഷ്വലി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾ ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർമുലാസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു GP റേഷ്യോ ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ആ ഓരോ എലമെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കളയേണ്ടത്. അപ്പം ആ റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതായത് എത്രയാണോ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതായത് ആ അവിടുത്തെ റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് എത്രയാണ് പ്ലസ് എത്രയാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതേപോലെ GP റേഷ്യോവും കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് IDS ആൻഡ് GP റേഷ്യോ. ആ 2 ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദി എമൗണ്ട്. ആ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് നമ്മൾ ഈ ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പാസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനറൽ P&L അക്കൗണ്ടിൽ അത് വരും. അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നത് ഡിഡക്റ്റും ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തിയറി പാർട്സ് വരുന്നത്. ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.